9 صبح ما رسیدیم به شهر پیزا. قشنگ از ذوق دارم، خیلی خوشحالم. اینا دروازه های شهر، چقدر قشنگه. این مال زمانه قدیم، از اونایی که این بالاش وای میستن با تیرکمون میزننت. به به. مغازه هاشون هم داره کم کم باز میکنه چون میدونن که خلوچلای مثل ما میخوام بیان تمام پولاشون رو اینجا خرج کنن. اوه مای گاد، وای چقدر قشنگه. معلممون اونجاست. Is impressed the point of view, right? Okay. We are in not the center of the town. That's why we're close to the city wall, because this area was built a little bit outside of the center. Because there were two rivers, Pisa passed by the Arno River, like Florence. Actually, that's why Florence is beautiful. It's great the contrast between the green and the white marble. میگه که به اینجا میگن منطقه معجزه چون واقعا انقدر این اطراف بوم شده، واقعا که عجیبه که هنوز این نریخته. very famous in Pisa, but was not supposed to leave. There are some architects here. So I know there's a Roger William architect. So as an architect, that was probably very frustrating for architects to design that tower. Because they start leaning while they were building it. Okay, now they're very popular, but it was not supposed to lean, of course. That was the bell tower. It was pretty straight, like all the bell towers. But the ground, is not strong enough. It's a marshland. So that's why they were putting those big stones over it, and they start leaning and leaning and leaning even more. That was 1100. Okay, so they stopped after a while because it's made like in a row, it's a section, as you can tell. So they stopped around the fourth one because much lower, much weight they were putting over and more was leaning. So they stopped it, and a century later, all the architects finished. And they put the last top, the top part, a little bit on the opposite side just to compensate. So if you get the right point, you can tell from one point of view from the opposite side, you can tell that it looks like a banana. Because they were like compensating a little bit, but of course it was not the right choice because they were adding more weight, and that's why I was keeping leaning and leaning and leaning. They had to stop it. Like 10 years ago, they spent a lot of millions to consolidate the underground and straight it back 50 centimeters. So it's like that. Okay, but that was enough to keep it stable. Okay, because it was leaning 4 meters and 50, like from me to him. That's the angle. Okay, just to have an idea. They straight it back 50 centimeters, and it was enough. But they spent a lot of money, of course, because they put metal bars and put it back and insert cement under. There is like some panel down there about the restoration, what they did. Because he was baptized inside here in 1564. Galilei اینجا baptized شد. Church every Sunday, and of course, there is our life. We're going on the cemetery. Okay, now all of them are monuments. We won't climb the tower. خب بذارین قبل از اینکه برم باز براتون دور توضیح بدم. این اطرافش رو که میبینید اینا دروازه های شهره. اینجا بپتستریه، یعنی جایی که مثلا میرن غسل واسه مسیحی شدن. دقیقا اسمش رو نمیدونم چی بهش میگن، ولی گالیلئو که گالیله فکر کنم تو ایران به فارسیش میشه، بچه که بوده اینجا خب غسل تعمید شده اینجا مسیحی شده. و اینکه حالا براتون راجع به برج اون چیزی که معلمم توضیح داد و یه ذره توضیح میدم.
خواستم خودم هم ببینید وقتی فیلم برداری میکنم. دوربینم همونجوری که میدونی شارژش تموم شد، ولی این خاک اینجا مثل اینکه خیلی نرم هست، واسه کشاورزی خودم خاک خیلی نرمی داره، واسه همین وقتی که این برج رو داشتن میساختن شروع میکنه کم کم فرو رفتن و هنوز که هنوز میگن که داره فرو میره. یعنی این برج میگن خب تا دیگه 200-300 سال دیگه ممکنه همینجور بمونه، ولی چیزی که مثلا آدم میگه اوه بیام ببینم قبل از اینکه مثلا خراب بشه. بالای برج میشه رفت، ولی میگه که 20 یورو شارژ میکنن و 20 یورو مثل اینکه خب خیلی زیاده، ولی به نظر من حاضرم 20 یورو رو بدم یه روز با خودم باشم تنها بیام اینجا. و اینکه آره وقتی که این برج رو ساختن اولش مثل اینکه خیلی ناراحت بودن که وای ما چه گند زدیم و اینا، خلاصه هیچ دیگه. ولی الان که میبینی یکی از قشنگترین زیباییایی که یعنی آدم به ایتالیا فکر می‌کنه یاد این برج میفته. میگم که سری توضیحات معلممو ضبط کردم، اونایی که خب انگلیسی فهمی متوجه بشن بتونن اونا رو ببینن، ولی واقعا اصلا آدم باورش نمیشه اینجا. حالا برام میذارم نزدیکتر براتون فیلم بگیرم. دلم میخواست دستم از این بستنی هست، چجوری از این آیس کریم کون بستنی هستن میونشو میگیرم بعد مثلا دور وای میستم و برج پیزا شبیه بستنی میفته. آدم باید این خلاقیت رو به خرج بده. خیلی قشنگه. وای از چه نزدیکتر میشه اصلا باور نمیشه واقعا اینقدر کجه. نگاه کنم باز آرم مدیشی رو پیدا کردم. اینا همه جا هستن میبینی؟ Lana said riding. Rachel, get out of here. And the big step for the Medici family was to reach the church. They got two members at the beginning of 16th century. They become popes. One was the son of Lorenzo the Magnificent. So they become rich. Then they start being involved in the political life. They were already involved in the economy of Europe because they bank everywhere. In London, just to have an idea, it was not just a local family. Then they become involved in the political life. Then they got the church, and that boom, that was the big step. And that's why they become even leader of Toscana after that church. So let me tell you the thing of میگه که این کلیسا سال 1600 میلادی آتیش میگیره که خانواده مدیچی میان دوباره پول میدن و میسازنش. مثلا این لوگوهاشون همه جای اینجا شهر هست. We're talking with these two ladies about the Medici family because they notice there is a shield, and you know the shield, the coat of arms of the Medici family is like the shield with the 6 dots, with the 6 balls. Okay, that probably goes back with the banking. They were bankers, and there's a problem, an idea. We don't really why they choose that shield. So they didn't explain to us. They left a records still. They didn't find yet that record. But the idea is that goes back with the shield of the changing guild, the corporation of the changing, of the corporation of the bankers. That was because they were bankers. They spread their power all over Europe. Okay, so if you study finance, it was very important. They didn't act completely legal. Okay, so they were not just the best example as the best finance of men. But anyway, they become very popular, very rich. They spread their bank all over Europe. So it was in Florence, was in London, was in Bruges, in Geneva, Roma, just to have an idea. And then they start getting involved in the political life. The most important member of the Medici family is Lorenzo the Magnificent. Then they got 2 members that become popes. Okay, Lorenzo's son and Lorenzo's nephew. And that's why they got back as a leader in Florence. When you go into Piazza La Signoria in Florence, the man horsing is Cosimo de' Medici, the Grand Duke of Toscana. So he didn't become just the leader of Florence. He became the Grand Duke of Tuscany, so Pisa included. Okay, اونجا هم بیمارستانه که هنوزم کار میکنه. اینجا هم هنوز مردم میتونن برن و غسل بشن، غسل مسیحی. یکی از دلایلی که پیزا خیلی شهر مهمی هم هست اینه که یه سری از سنگا و خاکاشون از جروسلم یا همون مکان مقدسی که هستش تو اسرائیل از اونجا آوردن. واسه من فکر میکنم به خاطر همون سنگا و خاکا اینجا تبدیل شده به یه شهر
مقدس واسه مردم ایتالیا. واسه همینم میذاره باور دارن که شاید به خاطر همینه که برج پیزا هنوز نیفتاده، واسه اینکه این یکی از معجزات خداست و مسیحه. دلیلی که اینو به حالت دایره مانند ساختن اینه که پنجره‌ام گذاشتن، به خاطر یکیش به خاطر که خب زمانهای قدیم که الکتریسیتی نداشتن، خیلی پنجره نیاز داشتن که نور از داخل وارد از بیرون وارد بپتستری بشه، و اینکه صداشون هم می‌خواستن اکو پیدا کنه که تو اگه مثلا وسط وایسی قشنگ صدات اکو و میپیچه، صدای مثلا حالت فرشته و خیلی روحانی داره. و هر 30 دقیقه یک بار این در رو میبندن که وقتی میری تو که همون احساس رو تجربه کنی. یکی میره اون وسط وای میسه و مثل این که دعا میخونه بلند بلند که صدا بپیچه و تو بتونی همون رو دقیقا همون حس رو دقیقا احساس کنی. It is too cold for baptistry. Wow. خب من فکر میکنم که اینجا باید فکر کنم آب پر میکنم، بعد سرتو میکنن زیر آب که مسیحی شی. چقدر بد گفتم این، انگار اصلا دارن شکنجه میکنن طرف. ولی خب جز مراسم مذهبی دیگه. میگه که موقع جنگ جهانی دوم وقتی که اینجا رو بمب زدن باعث شده یه ذره این هم خرابی به وجود بیاد. دوستان یه ذره جا رو هنوز دارن ترمیم میکنن. بچه این مجسمه ای که میبینی مجسمه جان د بپتیسه، کسی که حضرت مسیح رو غسل تعمید داده، که حالا اونم داستانش خیلی غم انگیزه. بیچاره بنده خدا سرشو میبرن. اینجا مثل اینکه یه دزد دریایی مرده. من با این شوخیایی که میکنم به احتمال جهنم میرم. داره در رو میبنده که برامون آواز بده. اوه همه در رو بستن. به به. دوره جنگ جهانی دوم خب این قسمت همش آلمان‌ها گرفته بودن، واسه همین آمریکا یه دونه بمب میزنه وسط اون قبرستون و اینا که باعث خرابی اینجا ذره میشه، که اونم البته میگه که خودشون میگن اشتباهی کلکولیت کرده بودن و اینا، این اشتباهی حساب کتاب کرده بودن، وگرنه کسی اجازه نداره به جاهایی که مثلا زمین مقدسیه یا مثلا نشون میگن لندمارک، چیزی که خیلی مثلا تاریخیه رو، ساختمانی که تاریخیه رو اصلا طرفشون بمب بزنه، ولیشون این کار اشتباهی بوده، یه ذره خرابی اینجا به وجود اومده. حالا میریم وارد کلیسا بشیم. Oh my God.
وای بچه این سقفیه که خانواده مدیچی ساختن. ببین چقدر قشنگه. بذار ببینم زوم کنم. میبینی لوگوشون رو گذاشتن. خیلی قشنگه اینجا. بذار بسات رد برم. ردشم میگه مثلا عروسیمه. یعنی من میتونم واقعا ساعت ها اینجا بمونم بدون هیچ مشکلی. اینجا سکه بندازی شم روشن میشه. این جایی که داریم میریم قبرستونه و که مثلا حتی این زمین سبزش هم خب آره سری آدم ها رو قبلا دفن کردن، ولی اونه که خیلی مثلا آدمای خاصی بودن میرفتن قشنگ پشت اون آرامگاه ها اونجا. بچه این یه تیکه رو که این کلیسا رو که میبینین خودشون به این باور بودن که وقتی این کلیسا میخواسته ساخته بشه شیطون هر روز صبح میومده هی با انگشتش هی لگد میزده این آجرها رو مینداخته پایین دیگه. انقدر این کارو میکنه که ساختمون ساخته نشه دیگه فرشته ها عصبانی میشن میان با لگد میکوبیدنش که بره مثلا ته جهنم گیر کنه. و وقتی که داشته میافتاده پایین اینجوری ناخونش کشیده میشه مثل پنجولش اینجوری کشیده میشه و میافته. اینجا مثلا چنگ شیطانه. چه بامزه. من باید دوباره اینجا برگردم. یعنی اینقدر قشنگه که سیر نشدم ازش. الان داریم میریم قبرستون که بهتون گفتم که خودم آمریکاییمون اینجا بمب زده بودیم مثل اینکه قبلا ها. الان یه روز چمنی که دارم رو شما میرم فکر کنم چند نفر زیرش مردن. حس خاصی داره. اونجا رو نگاه چه قشنگه. بذار اینم بهتون نشون بدم. مردم میشنن اینجا پیکنیک میکنن وسط قبرستون. اینجا هر جا که میریم با کارت واکسنمون رو با خودمون ببریم وگرنه راهمون نمیدن. ماسک هم باید داخلش بزنیم. Okay, this is how attraction looks like. چقدر قشنگه. هزار و 22,992
آخه این کی بود 2009 When you're alive, you have to act. And we are in the cemetery. So the idea is that you have to act in the right way when you are alive. Okay. And people used to be buried down here, and they want other people stepping over it. Because the idea at that time was that the more steps you make over a tomb of someone, and that man, the soul of the man, will be closer to the heaven. Oh, wow. So they want people stepping over tombs, graves. Okay, that's why all of them, many of them, buried on the floor. Now, of course, because with respect for art, they are those elements. You can tell many people walk over them. And this is a cemetery, but there is still a decoration. So something to tell the people that come to visit the people, the parents. And there's a fresco all over. There's a little chapel with the relics. Again, more relics even here. And a few pictures, I don't know if it's still there, on the opposite side about the bombing of 1944. Because even that's part of the set. And there is a front. میگه که اینا اعتقاد شدید داشتن که هر چقدر شما رو قبر یه نفر راه برین خاک نرمتر میشه و باعث میشه زودتر به بهشت برسه. واسه همین میمدن مخصوصا اینجاها رو نقاشی میکردن که مردم بیشتر بیان و روی قبر رو بیشتر قدم بذارن، پا بذارن که این آدم رو زودتر به بهشت برسن. They are the big fence. But the fence was not there. روی قبلا وقتی می‌خواستین این بالا برین این چیز نبوده که مثلا مراقب باشن مردم نیفتن، اینا رو تازه اد کردن. خودتو پرت نکنی پایین. فکر کنم اصلا خودکشی می‌خوای بکنی و بگی آخه من این برج Listen 1 second. Okay. We're taking. Okay, is yeah, 12:33. Okay, let's meet. بچه‌ها همین الان از شهر پیزا دیگه اومدیم بیرون، داریم میریم یه شهر دیگه برسیم به شهر لوکا که اونم خیلی قشنگه و قراره چند قشنگه بالا صبح رو نگاه کن که قراره اونجا باز حالا بزنگ میگیرم اونجا شهر قشنگی خودش رو خوش آمدید. ببینیم یکی شهر چطوره. That's the city wall where we're going to ride the bike after lunch.
آخه واسه والنتاینز دی. So beautiful. یه واسه خانم مغازه چی خریدم؟ دستبند کوچیک واسه دریام یه دونه البته برداشتم که با هم دیگه مچ کنیم. وای چه کلیسای قشنگیه. ای بابا. آدم میاد ایتالیا هوس میکنه سگ بگیره واقعا. All of the Colosseums all over the Roman world at that time were called amphitheater. Amphitheatro. Right, the Colosseum is the one in Rome because it was a big sculpture over there, so that's why. But anyway, it's a way to understand the typology. This one was the Colosseum, the amphitheater of Lucca, of the Roman Lucca. And here is where the floor. This people you could sit up there, looking at the soldier, animals, that's crazy events happening here. میگه چقدر جالب. میگه این به دلیل که کلش یه دونه دایره است اینجوری ساخته شده به خاطر اینکه قبلا اینجا تئاتر بوده. دیدین که از این تئاتر که دور تا دورش میشینی وسط مثلا مردم نمایش اجرا میکردن. الان ساختمانش کردن بعد از یه مدتی. The overlapping of the elements. Now we have the shape of the theater with the houses and the beautiful piazza in between. They have like food there. Yeah, that's crazy. Dude, so we'll probably die right where this is. That's great. Well, historically, what I know, it was not this level. It was like a thing that's down, like that. از اون جنگایی بوده که دو تا سربازا مثلا میمدن با هم دیگه میجنگیدن با اسب اینجا اصلا خاک بوده و اینا. Support the houses around. Then actually they built us inside on 19th century. They destroyed some از little من houses. خسته و گشنه که باید برم دنبال غذا بگردم. بچه خدایی شما سبزتر از این چمن جایی دیده بودین؟ به این سبزی مگه میشه؟